بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر. شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں. بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر. بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹو امریکہ کے ساتھ میں ہوں شیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. شمالی امریکہ میں ملکی یوم آزادی کی تقریبات ابھی تک جاری ہیں. پاکستانیوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس کے زیر اہتمام یوم پاکستان فیسٹیول منعقد کیا گیا. اس شو کے ذریعے ایک ہی چھت کے نیچے ہر عمر کے لوگوں کو تفریح کا موقع فراہم کیا گیا. یہ جو تقریب تھی اس میں پاکستان کی کونسل جنرل آفتاب چودھری کے ساتھ ساتھ پاکستان سوسائٹی کے صدر سلمان تابانی, سابق صدر عابد ملک, بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض حیدر, جنرل سیکرٹری عابد بیگ اور برکت بیسیریا سمیت پاکستانی کمیونٹی کے دیگر افراد نے بھی شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کی مشہور سیلیبریٹیز نے اپنے فن کا جادو جگایا. 1984 سے پاکستان سوسائٹی ڈیلس میں پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل خدمات انجام دے رہی ہے, جس کا مقصد نوجوان نسل میں ان کی ثقافت کو یعنی پاکستان کی ثقافت کو فروغ دینا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ اس ایونٹ کی جو میڈیا پارٹنر تھے وہ تھے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. مزید تفصیلات بھی جانیں گے. بات کرتے ہیں عاصم صدیقی صاحب سے جو کہ اینالسٹ اور اینکر ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ذرا مجھے ڈیٹیل تو بتائیے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ ہوا وہاں پر. دیکھیں, امریکہ کے اندر جو ہے نا, پاکستان کی 14 اگست کے حوالے سے ہم بھی بہت ایونٹ وغیرہ کرتے تھے, اور ابھی بھی جو ہے 14 اگست پچھلے 1-2 سال کے اندر تھوڑا سا پرابلم تھی, کووڈ کے بعد کافی پرابلم آئی, لیکن یہاں پر ابھی بھی پاکستانی جو گلوکار, اداکار, فنکار, یہ سارے لوگ آتے ہیں 14 اگست کے ایونٹ کے اندر, اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے بالکل گھر جیسا ماحول ہوتا ہے. تو ڈیلس میں جو ہے یہ لوگ بہت زبردست شو کرتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں جھلکیاں بھی اس پروگرام کی, اور اس میں مہوش حیات اور بہت سارے لوگوں نے اپنے نام لیے یہاں پر آئے. تو ہمارے ساتھ شازیہ بھی آنے والی تھی, جو کہ آپ کو اور بتاتی اپنے آنکھوں دیکھا حال. تو میرا خیال ہے اگر وہ آ جائیں گی تو ہم ان کو لائن پہ لے لیں گے. ہمارے ساتھ عبد النبی صاحب یہ موجود ہیں, یہ لائر ہیں اور کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں جوائن کیا ہے. کراچی کے اندر ایک جو بھی زبردست قسم کا واقعہ ہوا ہے جس نے پورے ملک کو دہلا کے رکھ دیا ہے, اور اس پہ بڑی کنٹروورشل قسم کی سٹوریز اور فیک قسم کی تصویریں جو ہیں وہ میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں. تو بتائیے کراچی کے حوالے سے شیلا, کیا تھا کوشچن آپ کا؟ بہت مطلب ہم ہمیشہ سے عاصم صاحب دیکھتے آئے ہیں کہ بڑے لوگ جو ہے کچھ بھی کر جائیں, آپ کو وہ نہ تو اریسٹ ہوتے نظر آتے ہیں, نہ آپ کو وہ اس پر مطلب کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نظر آتا ہے, مطلب ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اب پچھلے دنوں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, آپ تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مشہور صنعت کار گل احمد انرجی لمیٹڈ کے جو سی ای او ہیں دانش اقبال, ان کی بیوی تھی نتاشا, انہوں نے نشے میں کراچی کارساز کے علاقے میں گاڑیوں اور جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کو رون ڈالا تھا. اس سے پہلے کی جو فوٹیج آئی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کو بھی انہوں نے ٹکر ماری تھی, پھر ایک اور جو 2 مطلب بائکس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے ہٹ کیا تھا. اب یہ امیر لوگ ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں, اگر آپ انہیں اریسٹ کر لیں تو وکیل جو ہے وہ بھی بڑی عجیب سی منطق پیش کرتے ہیں کہ نتاشا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. وہ تو شکر ہے خدا کے کہ جناح اسپتال میں جو ان کا جب ڈائگنوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی مریضہ نہیں ہے, اور انہوں نے کوئی پریشر بھی برداشت نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے, تو سیلوٹ کرنا چاہیے. لیکن میں جو ہمارے وکیل ہیں ان سے پوچھوں گی کہ کیا اس طرح کے جو حادثات ہو جاتے ہیں کوئی سدباب تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کیا ایسے لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں ان پہ کوئی دفعہ لگ سکتی ہے, کوئی کام ہو سکتا ہے, کوئی اریسٹ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, ان کو ہتھکڑی بھی نہیں لگائی گئی, بڑے آرام سے لے کے جایا گیا, بڑے آرام سے ان کو اے سی والے کمرے میں بٹھا دیا گیا. مطلب ہماری سوسائٹی میں اچھا شیلا, ان سے میں عبد النبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم کراچی سے کسی ایسے ذمہ دار شخص کو لیں جو کہ اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہو, اور پھر قانونی سطح پر کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ایک دیت کا قانون ہے جو کہ شاید باقی دوسرے ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا.
تو میں چاہوں گا کہ عبدالنبی صاحب جو ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں. جی بتائیے عبدالنبی صاحب، آپ اس کیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جی، حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق ایسے وقوعات میں جو اکثر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اس میں سیکشن 320 لگتا ہے. اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت لیڈی کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ وہ نشے میں بھی ہے یا وہ ذہنی مریض ہے، اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اموات کے علاوہ زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں. تو اس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ بہادر آباد کراچی میں، وہ ایف آئی آر زیر دفعہ 320 ہوئی تھی 773 جی، مطلب کسی کو زخمی کرنا، 279 رش ڈرائیونگ، اور 487 427 میں ہوئی تھی، جس میں غیر ضروری طور پہ ہائی اسپیڈ پہ گاڑی جا رہی تھی. یہ سیکشن لگے ہیں ایف آئی آر میں. اور دوران تفتیش ابھی تک ایف آئی آر میں سیکشن 322 کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کے بعد اس لیڈی کو جوڈیشل کسٹڈی بھیجا گیا ہے. عام طور پر 320 جو پہلے لگا تھا یہ ڈرائیونگ میں غفلت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ قتل خطا میں آتا ہے. اس کی پاکستانی قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 10 سال ہے. اب جو سیکشن 322 ایڈ ہوا ہے اس میں سزا نہیں ہے، دیت اماؤنٹ ہے جو کہ لواحقین کو دیا جاتا ہے، اور پاکستانی قانون کے مطابق اس کو اب سزا نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ جو اب تفتیش ہے ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے. چالان میں دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا کیا شواہد ملے ہیں، تو جب چالان آئے گا تو ہی کچھ فائنلائز کر سکتے ہیں کہ اس اچھا کو سزا لگے گی یا اس کو صرف دیت اماؤنٹ پہ چھوڑا اچھا جائے. عبدالنبی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تصویریں بھی آئی ہیں جبکہ وہ تو جوڈیشل ریمانڈ میں جیل میں ہیں اور وہ کبھی عدالت آئی نہیں ہیں، تو وہ ایسا تصویر آئی ہے کہ جی وہ عدالت سے نکل رہی ہیں اور وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، تو اس تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا شیلا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس پر کہ یہ تصویر جو ہے مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ اے آئی کی جنریٹ کی بھی ہے، کیونکہ وہ عدالت میں کبھی گئی نہیں ہے، تو وہ عدالت کے باہر کی یہ تصویر کیسے آ سکتی ہے؟ اور آپ اگر دیکھیں وہ غور سے تصویر تو لگتا ہے کہ بنائی گئی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک اچھا سچا کیس چلنے والا بھی ہو اس کو بھی اتنا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں لوگ کہ یہی فیک چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں جو ہے انصاف کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. تو دیکھتے ہیں اگر عبدال صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے شازیہ بھی ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن چلیں آگے چلیں، جب وہ آئیں گے تو پھر کنٹینیو کریں گے. اچھا عاصم صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی کر لیتی ہوں کہ یہ جو حادثہ تھا اس میں جاں بحق جو باپ بیٹی تھی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اس میں جماعت اسلامی کی جو قیادت تھی وہ بھی شامل ہوئی، تحریک انصاف کی بھی ہوئی، تو حکومت کا کوئی نمائندہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ اور اس میں ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا جی شازیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. شازیہ کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. شازیہ ہمارا پروگرام پاکستان ٹو امریکہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا بہت بڑا آپ نے 14 اگست کا فنکشن جو ہے وہ ارینج ہی نہیں کیا، بلکہ جو کچھ وہاں پر اتنی زبردست قسم کا اتنے سارے لوگ جو ہیں ایک ہی چھت کے نیچے بغیر کسی ہنگامے کے جو ہے وہ آپ کا جو ایونٹ تھا وہ ختم ہوا، اور اس میں پاکستان سے بڑے زبردست قسم کے اداکار اور گلوکار بھی آئے تھے. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ پروگرام جو ہے کیسے ارینج ہوا. ہر سال آپ لوگ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کا سب سے بڑے پروگراموں میں سے یہ ایک پروگرام ہوتا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ پروگرام میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتنا بڑا ایونٹ ہے، یہ کوئی ایک دن میں یا ایک مہینے میں نہیں، اس کے لیے جو ہے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے. کیا کہیں گی؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں آپ کے سننے والوں تک. پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس PSNT یہ آرگنائزیشن ہے جو کہ 1984 سے ڈیلس میں DFW ایریا میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. یہ DFW کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، سب سے پرانی آرگنائزیشن ہے. ہر سال ویزا کیمپ ارینج کرنا اور پاکستان ڈے پہ اور پاکستان کی یہ جو 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے اس پہ سب سے بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ
पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास करती हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी PSNT के तमाम मेंबरान्स को, BOT को, प्रेसिडेंट सलमान तबानी को। ये एक टीम वर्क था, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत थी, बहुत सारे लोगों ने महीनों इस पे काम किया है, और जो मोहब्बत, जो प्यार हमेशा हमें मिलता रहा है, वो हमें इस मेले में नजर आया। हजारों लोगों ने इसमें शिरकत की, और खास तौर पे चीफ गेस्ट कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद आफ्ताब चौधरी साहब ने खास तौर पे एज ए चीफ गेस्ट इसमें शिरकत की अपनी वाइफ के साथ। और जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की सिंगर्स को प्रमोट करने की, तो हमेशा पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की कोशिश होती है कि जो हमारा इतना खूबसूरत साथ साथ कल्चर के साथ जो म्यूजिक है उसे यहाँ पहुंचाया जाए, और खास तौर पे हमारे यूथ के लिए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उन तक इस दिन की अहमियत को पहुंचाना पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास का हमेशा मकसद रहा है। और आप यकीन कीजिए, हजारों लोगों ने जब पाकिस्तान का फ्लैग लहराया, जब नारे लगाए, तो वो समा बहुत ही यादगार समा था। बिल्कुल शाजिया, मैं देख रहा था, आपने मुझे कई क्लिप भी हमसे शेयर किए हैं। इतना जबरदस्त, इतने सारे लोग थे, तो थोड़ा सा हमें आप ये बताएं कि जो फनकार पाकिस्तान से आए थे, इनमें से कुछ फनकार जो है पहली दफा आए थे, इन्होंने कैसा फील किया? क्योंकि अमेरिका के अंदर इनको बिल्कुल पाकिस्तान की तरह गैदरिंग लगती है, यहाँ पर नारे लगते हैं, गानों के साथ रक्स शुरू करते हैं लोग, अपने अपने हवाले से जहाँ जगह मिलती है वह रक्स शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगी? जी, बहुत ही खूबसूरत, जैसे मैंने कहा, मनाजिर थे, और आप लोग वो वीडियोस में देखेंगे। पहली बार परफॉर्म किया चाहत फतेह अली साहब ने यहाँ पे, और काफी उनका जो कहना था कि उनको बहुत ही यादगार, जिसे कहते हैं, ये इवेंट उनके लिए रहेगा। फरहान सईद पहले भी यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जो जज्बा था, जो एनर्जी थी, वो इस दिन के हवाले से थी, इसकी अहमियत के हवाले से थी। वो देख के बहुत ही खुशी हुई। साथ साथ रहीम शाह के बहुत फैन आए हुए थे। खास तौर पे मैं कहूंगी कि थोड़ी सी कमी महसूस होती है जब हम अलग अलग जबानों के गीतों की बात करते हैं, और जिसमें हमारी पश्तो कम्युनिटी जो थी, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, क्योंकि रहीम शाह ने बहुत खूबसूरत गीत उनके लिए गाए पश्तो जबान में। ये भी अट्रैक्शन थी। साथ साथ वीजा कैंप जिसे ऑर्गेनाइज किया गया पाकिस्तान सोसाइटी ने, पहले वीजा कैंप हमेशा अलग होता है, इस प्रोग्राम में इतने बड़े मेले में इतना बड़ा वीजा कैंप का जो सेटअप किया गया है, वो यकीनन पूरी टीम के लिए काबिल तारीफ था, क्योंकि बहुत सी सहूलियात वहां पे परफॉर्म की गई, और सारा दिन सुबह से लेके शाम तक वीजा कैंप की सर्विसेज अवेलेबल थी वहां पे। वेरी गुड शाजिया। नाजिर, हम आपको बताते चलें कि डैलस के अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तान का 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई गई। ये अगस्त का महीना जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, ये हर दिन जो है वो 14 अगस्त के बराबर होता है, और हर वीकेंड, क्योंकि लाजिम बात है छुट्टी होती है, तो हर वीकेंड पे एक छोटे और बड़े जो है इवेंट मनाए जाते हैं। शाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आके आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन से कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें, कोई लास्ट कमेंट्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपकी टीम का अदा करना चाहूँगी, और मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम सब यहाँ एक कम्युनिटी हैं, और पाकिस्तान की आवाज़ बनकर साथ साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी खिदमात अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, जो भी वक्त आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में से निकाल सकते हैं, वो हम ज़रूर निकालें। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच शाजिया, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आसिम साहब, तो मसला ये है कि आप लोग खासा एंजॉय आप लोगों ने किया है इस 14 अगस्त में। पाकिस्तान में हमने ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका में रहने वाले हर उस शख्स ने किया जो अभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान को याद करता है। वैसे ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो बस वहीं के होके रह गए, उन्हें कोई पाकिस्तान को खास याद आता नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बर्थ प्लेस तो बेशक आप जब भी हो, वो एक खुशी का दिन होता है। कोविड के बाद बहुत सारी चीजें मुरझा सी गई थी, लेकिन अब दोबारा जो है, हम भी इवेंट करते थे, 5-5, 10-10 हज़ार लोग जो हैं उस इवेंट में आते थे, और हम फैशन शोज भी करते थे और बहुत सारी चीजें करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा थम गया है हमारे इलाके में, वाशिंगटन में। मेरा ख्याल है कि अब कुछ लोगों ने जो है वो पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जबकि जब आप कोई भी चीज़ पैसों के लिए करेंगे तो फिर उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा, जैसे ये वाला डैलस का शो हुआ, तो ये जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया गया था, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जब इस किस्म की एसोसिएशन शो करती हैं, तो वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम करती हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग जो हैं 14 अगस्त को लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम करें, ना कि मुनाफे के लिए। जी
सर अगर अब्दुल नबी साहब की आवाज सही हो गई तो हम लें उनको दोबारा से। जी ले उनको देखते हैं। जी सर आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में यही कुछ प्रॉब्लम है और चलें हम अपनी बात कर लेते हैं। एक इवेंट आपने मुझे बताया था, बल्कि एक जो सानिया वाकया जो भी आप कह लें, 37 साला नरेश भट्ट की आपने बताया था कि सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी बीवी जो थी लापता थी और उसके बाद वहां पर उनको इस शक में कि हो सकता है कि उन्होंने मार दिया हो, उनकी लाश को छुपा दिया हो। ये मामला क्या है, जरा आप मुझे बताएंगे? देखें यहाँ पर एक ओवरसीज जो यहाँ कह लें इमिग्रेंट जो हैं थे, जो जिनकी वाइफ जो है वो 27 तारीख को डिसअपियर हुई थी और 31 अगस्त को से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और उसके बाद 2 अगस्त को जो है पुलिस में कंप्लेन उनके मियां ने मिसिंग की कराई। तो उसके बाद ये हम देख रहे थे कि ये यूजली देसी लोगों के दरमियान ना इस तरह का होता नहीं है, बहुत कम वाकयात होते हैं, लेकिन ये जब होते हैं तो लाजिम बात है वो खबरें भी बनती हैं उनकी। तो जिस वक्त ये आया था तो मुझे उसी वक्त थोड़ा सा लगा था कि हस्बैंड के ऊपर तो कल जो है सुबह जो है पुलिस उनके घर गई है और उनको गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ये है कि वो अपनी बीवी की लाश छुपा रहे हैं। तो उनको ये कंफर्म तो हुआ है कि जी उनको शायद मार दिया गया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है। अभी ये केस जो है चल रहा है, आने वाले दिनों में जो है एग्जैक्ट पता चलेगा। उनका 1 साल का जो बेबी है वो गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में उसको लेके और उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। बड़ी हलचल रही है कल, बड़ी क्या कहें कि कुछ देर में खबरें आती रही। अडियाला जेल से सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जलसा खत्म नबूवत के मामले पर मुलतवी किया। मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। इंतजार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़िश्ता रोज जलसा करने तो शायद दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था और अभी तक वो कहते हैं पहले वाले 9 मई की अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हालात तो कुछ बेहतर नहीं है, आप मुलतवी कर दीजिए, तो मैंने मुलतवी कर दिया। कासिम साहब सवाल मेरा ये है कि अलीमा साहिबा ने भी यही कहा था कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने 7 बजे सुबह जाने की इजाजत दे दी, हालांकि इमरान खान से मिलने की इजाजत तो कोई देता ही नहीं। देखिए अलीमा खान साहिबा जो है ना वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह के बयानात देने चाहिए। यकीनन इमरान खान साहब को जो बताया गया और वहाँ पे वाकई तसादुम का खतरा था। अगर वहाँ पे 2 मुख्तलिफ जमातों के लोग, और आप जानती हैं कि इमरान खान के ज़माने में TLP पे जो है वो जुलूस पर फायरिंग भी हुई थी और काफ़ी लोग मरे भी थे उनके। तो एक कोल्ड वॉर तो है TLP की PTI के साथ। तो उनको बताया गया सुबह कि जनाब वहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है मामला डिस्कस है और डिस्कशन पे, और हज़ारों लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। अगर ये भी पहुँचेंगे, जबकि ये पहले ही सोच लेना चाहिए था इनको, क्योंकि ये अभी से तो नहीं है, ये तो इनको तो हफ्तों हो गए हैं वहाँ पर यही एहतजाज करते हुए। तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के PTI के लोगों ने आपस में गुस्से का इजहार किया है तो वो भी मीडिया पे मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल 6ठी या 7वीं दफ़ा कोई जलसा ख़त्म हुआ है और अब 8 सितंबर के लिए डेट दी है और 8 सितंबर से पहले जो है अगर इमरान खान को जो है वो फौजियों के हवाले कर दिया गया तो फिर सोचिए कि क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो करना है कर गुजरो भाई, कर लो यार, खुदा के लिए कर लो। आप ये मुझे बताइए कि आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि सुबह 7 बजे जो है वो PTI का कोई बंदा जाएगा, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, उससे जवाब भी मिल जाएगा, सवाल भी मिल जाएगा, जहां पर के इतने सारे लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है पहले से ना। मतलब इस्लामाबाद की सेंसिटिविटी भी देखे ना आपके, वहां पर जिस तरीके से हसासियत मौजूद थी, जिस तरीके से एक ऑलरेडी मैंने बुलाया ही नहीं था, नहीं बुलाया था ना, तो गवर्नमेंट ने भेजा उन्होंने कि भाई आप अपने लोगों को मना करें, ऐसा ना हो कि एक और 9 मई हो जाए आपके ऊपर। सर गवर्नमेंट तो कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है, हो सकता है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनको रात को ख्वाब आया था और वो वहां पे पहुंच गए। उन्हें ख्वाब नहीं आया, लेकिन कोई और बड़े हो सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत कौन चला रहे हैं? शहबाज शरीफ चला रहे हैं, छोड़े, या बाइडेन साहब चला रहे हैं अमेरिका की हुकूमत, छोड़े रहने। अच्छा, अब चलाने से मुझे याद है 2 घंटे पहले तक तो चीफ जस्टिस साहब जो थे काजी फाइज ईसा साहब, वो कह रहे थे कि मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता
اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ علما کے سامنے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے دوران دیے گئے جو فیصلے تھے اس کو اپنے چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کے بعد تبدیل کیا اور پھر کمرہ عدالت میں آخر وہی فیصلہ پڑھ کے سنایا ہے جس کے کہ انہوں نے کہا تھا. یہ بھی بتا دوں کہ قانون میں دوسری نظر ثانی کی کوئی گنجائش ایسے ہے نہیں. تو سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے غلط فیصلہ سنانے, اسے نظر ثانی میں برقرار رکھنے, پھر چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کرنے اور وہاں جو غیر اعلانیہ ملاقات ہے اس میں فریق سے پوچھ کر فیصلہ لکھنے پر, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ جو امین الدین صاحب تھے اور نعیم افغان تھے ان سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ پاکستان دوسرے ملکوں سے الگ ہے. یہاں پر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کی ایک پیرالل گورنمنٹ جو ہے وہ شریعہ بھی چلا رہی ہوتی ہے, جس کو باقاعدہ ہزاروں لوگ ہیں اور کچھ علماء جو ہے ان کو اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے بہت سارے کچھ ایسے ڈیسیجن ہیں جو ڈائریکٹ نہیں لے سکتی, اور ان کو بھی یہ فیل ہوا کہ اگر ہم اس میں جو ہے قانون کی صرف بالادستی رکھنے کے لیے اپنے فیصلے پہ رہے تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں, اور حکومت میں آلریڈی بہت مشکلات ہیں. تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہی غنیمت جانی کہ وہ اپنے فیصلے کو چیک کریں, اور اس میں جو ہے آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو جج اگر اپنے فیصلے جو ہے برقرار نہیں رکھ سکتا اور وہ ڈرتا ہے تو پھر اسے مستعفی ہو جانا چاہیے. ہاں, اسے آپ جاؤ گھر جاتے کیوں نہیں ہو آپ اسے دیکھیں نا, آپ اسے ڈر کہہ سکتی ہیں, آپ اسے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھ کے اپنے فیصلے کو, اس سے پہلے والے بھی تو یہی کرتے رہے, منافق وقت کی مناسبت سے نہیں, وہ پہلے والے فیصلے اور اس فیصلے میں کافی فرق ہے. اس میں پارٹی کے لیڈر بندوقیں تھامے کھڑے ہوئے تھے اور سامنے ریاستی بندے ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ رہے تھے. مطلب اگر تو کوئی اور اگر ٹی ٹی لے کے چلے جائے یا نکلا ہے تو دہشت گرد ہو جاتے ہیں, وہ یہ بڑی بڑی گنیں لے کے کھڑے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر اسلام کے نام پہ بہت گند ہو رہا ہے, بہت برائی ہے. وہاں پہ کوئی بھی کچھ کہنے پر اس کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہلکے ہلکے ہی ختم ہو سکتی ہیں. ایک دم ختم کرنا اس جیسے جہاں پہ اتنے جاہلوں کا پورا جھمکٹا ہو آسان نہیں ہے. تو کسی بڑے عمران خان کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ اسلامی لگا لینا چاہیے تاکہ ان کو بھی پھر اسی طرح سے استقبال ہو, اسی طرح ہینڈل کیا جائے. پیار تو مدینے کی ریاست کا ٹھپا ان پہ لگا ہوا ہے, بلایا جائے ان کو. مدینے کی ریاست کا ٹھپا لگا ہوا ہے, انہوں نے مدینے کی ریاست عمر فاروق کو فالو کرتی ہوں, وہ کہہ رہی ہے میں حضرت عمر فاروق کا جو دور ہے میں اس کو فالو کر رہی ہوں. وہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہے. اب یہاں تو آنے کے بعد سبھی کیا کہوں میں اب آپ کو, مریم نواز کس کو فالو کر رہی ہے میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو. آپ مریم نواز سے بات آپ نے دیکھی ہے کہ پنجاب کا جو ہے قرض جو ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. جب وہ آئی تھی تب پنجاب پہ کتنا قرض تھا اور آج کتنا قرض ہے. تو نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو 2-4 مہینے اور لگیں گے تو بڑی کلیئر صورتحال نظر آ جائے گی کہ آیا ایسے ہی چلے گا یا کچھ چینجز آئیں گے. انقلاب تو نہیں آتا, انقلاب خون مانگتا ہے, اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ انقلاب اکیلا پی ٹی آئی تو نہیں دے گا. میں آپ کو یہاں پہ ابھی بھی بتا رہی ہوں, پہلے بھی کوئی انقلاب نہیں آ رہا. ہر جگہ آپ کے پی کے لوگ پہنچتے ہیں. مطلب جلسے میں جی پی کے لوگ آ رہے ہیں. مطلب آپ اسلام آباد میں اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے تو جو اسلام آباد کی آبادی ہے صرف وہ اپنے گھر سے نکل کے جلسہ کر سکتے ہیں. کہا انقلاب جو آتا ہے وہ اجتماعی طور پر آتا ہے, ایک پارٹی لے کے نہیں آتی ہے. نہیں آتا اجتماعی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اجتماعی طور پہ انقلاب لاتے. کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں دیکھ رہا. ہم کافر تو کہہ رہے ہیں لیکن بجلی بھی ہم جلاتے ہیں, گیس بھی ہم جلا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہم ایک ساتھ ہی جلا رہے ہیں. چوری بھی کر رہے ہیں. مسائل ایک ہیں, آئی ایگری. مسائل تو ہمارے ایک ہی ہے نا, اس پہ کوئی نکلے تو پھر ہو سکتا ہے. کوئی نہیں نکلے گا. کیوں نکلے گا کوئی؟ ابھی سب کو کوئی ننگا نہیں سو رہا, کوئی بھوکا نہیں سو رہا, کیوں نکلے گا کوئی؟ سر اب میں نے آپ کو وہ بھی دکھائی ایک ویڈیو جس میں ایک آدمی نے اپنے آپ کو جلا لیا, صرف اس کا. ہاں تو بیوقوفی ہے نا. میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے جو اپنے آپ کو جلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں غریب ہوں. اور بھائی اگر اس کو سسٹم سے کوئی پرابلم ہے تو سسٹم سے ساتھ لڑ کے مرے نا, تاکہ شہید کہلائے. آگ لگانا تو بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے, ڈرپوک لوگوں کا کام ہوتا ہے. میں ایسے عقل مندی نہیں سمجھتا. چل ہم اس بات میں ویسے تو خیر وہ نبی صاحب سے ہم بات کر ہی رہتے ہیں, لیکن اگر ہم بات آگے بڑھا ہی رہے تو میں آپ سے ویسے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. پاکستان کی ہسٹری بھی آپ نے دیکھی ہے, پاکستان کا بھی پریزنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, اتنے حالات بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کراچی میں حادثہ ہوا تھا وہ دید دینے کے بعد چھٹ جائیں گے, مطلب اپنے گھر چلی جائیں گی, یا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ ایکشن ہوتا بھی نظر آئے گا؟ ماضی میں کشمالہ طارق کے بیٹا آپ کو یاد ہو, گاڑی کی ٹکر سے 5 نوجوان جہاں باق ہوئے تھے,
सो उनको भी बचा लिया गया था। आपको क्या लगता है इनको भी बचा लिया इससे जाए? पहले आपको याद है केपीके के अंदर एक पुलिस ऑफिसर अपनी जॉब कर रहा था, पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक का, उसको एक एमएनए ने मेरा ख्याल है गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी थी, वो भी बच गया था। देखिए पूरी दुनिया में ट्रैफिक से रिलेटेड जो कानून होते हैं ना, उसमें उस कानून जो है ना वो आपको साबित करना पड़ता है। शर्जील मेमन साहब को जो शराब पकड़ी गई थी और जज ने पकड़ी थी और सुबह जो है वो शहद निकल गया था उसमें से। तो ये मुल्क एलीट क्लास का है, इसमें जो है एलीट लोगों को ये तो दियत का कानून जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर से क्या बल्कि इस्लाम सर के ये अंदर दो आदमी मार भी दे कोई तो फिर ये एफआईआर कौन कटवाता है? नहीं, तो आपके यहाँ दियत का कानून है जो कि खुल के ये कहता है कि मारो हम बचा लेंगे, कर लो जो करना है। सर लेकिन दीत अगर कोई लेगा तब की बात है ना, दीत अदा करे। आपका लेकिन क्या ख्याल है कि दियत तो बड़ी आसान सी चीज है ना, कि देखें जो मर गया था वो तो मर गया ना, लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो उनको तो सपोर्ट मिलेगी ना। अगर 4-5 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को मिल जाते हैं, इसकी बहन को 68 लाख रुपए लगा है फी बंदा, 68 लाख रुपए। उनके वकील कहते हैं कि वो बनते हैं, अगर वो लेते हैं, अगर उसकी फैमिली नहीं वो तो देखें अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगी 68 लाख जो है वो 5 करोड़ भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो देना होगा, और वो जो उनके लिए तो जितने अमीर आदमी हैं उनके लिए 4-5 करोड़ जो है कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान के माशरे में। एक बात मैं बताऊं, हम लोग बहुत बड़े बगैरत हैं। हम कराची के अंदर इतने अरसे से गन पॉइंट पे लोग एक दूसरे चीज खून छीनने के बहाने बंदों को मारते थे। आपने इतनी कभी वो देखा कि इतने बड़े बड़े वीलॉगर जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं कि जी कराची के अंदर देखें जी मार दिया जी, ये सिंध पुलिस क्या कर रही है, ये रेंजर्स क्या कर रही है? नहीं, हम वहां जो बाकायदा गन पे जिसका कसूर हुकूमत पे, ट्रैफिक के हादसात, ये मोहतरमा जो है घर से ये तहिया करके नहीं निकली थी कि आज मैंने इन औरत और मर्द को मारना है। एक वाकया था, चलें शराब पी के कर लिया उन्होंने, ड्रग कुछ भी कर लिया उन्होंने, मार दिया, खत्म हो गया ना ट्रैफिक का। यहाँ तो इस शहर में रोजाना गन पॉइंट पे लोग इतने मर जाते हैं, गाड़ी से गिर के मर जाते हैं, बसें कुचल देती हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो फिर रहने दें, अब छोड़ें, अब क्या सर ये भी बात बता दूं, ये ट्रैफिक का हादसा भी, आप ट्रैफिक कह रहे हैं, आप मेन रोड पे ये खातून थी भी नहीं, जिस जगह की वीडियो है वो सर्विस रोड है जहां से अक्सर बंगलों की गाड़ियां निकल रही होती है और फिर मेन रोड पे पहुंच रही होती है। तो ये सर्विस रोड पे ये उड़ाती हुई गाड़ियों को लेके गई है, जहाँ पे सोच भी नहीं सकता है कि इंसान कि मेन रोड पे हादसे हो सकते हैं, फिर सर्विस रोड पे कभी हादसे नहीं होते। पर इन खातून की तेज रफ्तारी इतनी थी। और नशा सिर्फ आसिम साहब, पाकिस्तान में सिर्फ नशा सिर्फ शराब का नहीं है, यहाँ पर आपके असर रसूख का भी है, यहाँ पर आपके पास पैसे का भी है। जिस तरह से वो इशारे कर रही थी वीडियो पे, मुस्कुरा रही थी, वो आपको लगता है जिस तरीके से कितनी जल्दी पुलिस और रेंजर्स आई, आपको अंदाजा हुआ कि कितनी जल्दी आई और कितनी जल्दी? आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, अल्लाह। मेरा छोटा सा भी जब एक्सीडेंट मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो वक्ती तौर पर ट्रामा होता है ना, वो जो एक खौफ होता है ना जब आप किसी को मारते हैं या कोई आपको मारता है। सर तो मुस्कुराते मुझे थे फिर 2 आप? दफा मारा है, मुझे नहीं पता। मैं देखें उस लड़की का जो कुछ भी है उसको सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, जो भी है मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन वो लड़की क्या कर रही थी, वो इशारे कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, मेरा ख्याल है वो वक्ती तौर पे एक वो था उसका, वो कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नॉर्मल आदमी जो है वो इस किस्म की हरकतें करे, वो जो कर रही थी वो एक सर अगर आप किसी गाड़ी में उल्टी थी, आप किसी बड़े मॉल में जाएं, वहां आपको लोग गार्ड को थप्पड़ मारते हुए और बहुत छोटी उम्र के लड़के मारते हुए देखेंगे, जिनके पास टीचियां होती हैं, मोबाइल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं। तो मतलब यहाँ जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी पावर का नशा जो है वो इतना है कि वो मुस्कुराने पर बिल्कुल है। मैं तो यही कहता हूँ ना कि एलीट क्लास को तो आप उससे लड़ तो नहीं सकते ना। आप शाहरुख जतोई का केस आपके सामने है, क्या हुआ था, और बहुत सारे केसेस अभी आपने खुद ही बताए। तो और दुनिया में शायद यही है कि एलीट क्लास को आप इतनी आसानी से ना, गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से कोई भी नहीं था ना, उन जो बाप और बेटी का जनाजा था तो उसमें कोई भी नहीं था, सिंध गवर्नमेंट से तो कोई भी नहीं था। हाँ, वो कच्चे में बिजी है ना आजकल, पक्के के डाकू जो हैं वो कच्चे के डाकुओं को मारने में बिजी हैं, अभी ये समझ लें। आपने देख लिया ना, कच्चे के डाकू जो थे वो बेचारे 11 पुलिस वाले, उनकी वैन फंस गई तो उनको मार दिया सारों को, और उनकी वीडियो शेयर कर रही है, उसमें से एक बंदा कह रहा है अब हमें मार दिए जाएंगे, अब हम रो रहा है, एक तो रो भी रहा है, और वहां पे कोई हेल्प के लिए नहीं पहुंचा वहां पे। मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारान पुलिस वाले हैं जो कि उसको वक्त पे हेल्प नहीं किया, हेलीकॉप्टर से जाते, किसी से जाते,
تو उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सारे के सारे बेहिस बे शर्म लोग हैं। सर बेहिस है, हुकूमतों में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहिस लोग हुकूमत में ही शामिल है सारे। सिंध की तो आप बात ही छोड़ दे, कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में हो गए। भाई आपके वजीर आला कहते हैं थर जो है वो कराची से अच्छा हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहे कि थर हमने कराची को थर बना दिया है। मतलब इस शख्स को आप देखो, वो कह रहा है थर जो है वो 10-20 साल में कराची से बेहतर हो जाएगा। असल में इसको कहना ये चाहिए था कि हमने कराची को थर बनाने की ठान ली है, ये कहना चाहिए था असल में उसको। बस आप बाज वीडियोस अगर मैं आपको भेजूं तो आप कहेंगे कि ये थर से भी बदतर है। थर में तो फिर भी आपको कुछ ऐसे नजर आ जाएगा कि थर से भी बदतर है। लास्ट कमेंट चाहूंगी आसिम साहब। लास्ट कमेंट यही कहूंगा कि खुदा के लिए तस्वीरें जब शेयर करने से पहले देख लिया करें कि ये तस्वीरें क्या वाकई सही हैं, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करें। आपके सामने अभी इंग्लैंड के अंदर जो हंगामे फूटे हैं वो भी किसी पाकिस्तानी लाहौरी भाई ने जो है वो उनके किया धरा था, जिसमें जो है वो जो नफरतें हैं वो पता नहीं कितने सालों में निकलेंगी। तो कोई भी तस्वीर जब आप शेयर कर रहे हो, कोई भी खबर लोग शेयर कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक कर लिया करें, नहीं हो तो गूगल इमेज पे जाके देख लिया करें कि वाकई ये तस्वीर मौजूद है या नहीं है। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North